کے بعد آج حافظ قرآن کی شکل میں آپ حضرات کے بچوں کو دیا گیا. انشاءاللہ یہ کہیں کے امام بنیں گے, کہیں کے مدرس بنیں گے, اور جو پیسہ آپ حضرات نے دارالعلوم کو دیا وہ ضائع نہیں جائے گا. انشاءاللہ اس کا ثواب آپ حضرات کو ملتا رہے گا. ہر آخر کو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ادب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کرسیوں پر بیٹھ جائیں, اور جو لوگ گل پوشی کرنے کے بعد کھڑے نہ رہیں, ہاتھ ڈالنے کے بعد کھڑے نہ رہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, بھیڑ نہ لگائیں بلا وجہ. چند باتیں مفتی صاحب قبلہ کی اور سماعت کر لیں آپ لوگ, اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, برائے مہربانی کھڑے نہ رہیں. دیر رات دستار کے ساتھ میں مدرسے کی طرف سے انہیں اپنی جگہ بیٹھ جائے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, اس کے بعد تحفہ وغیرہ پیش کیجیے گا. اے بابو موبائل تھوڑی دیر بیٹھ بھائی, مان جاؤ تھوڑی دیر. چچا آپ بھی فارغ ہونے والے حافظ قرآن مدرسے کی طرف سے صنعت یعنی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. یہ ایک وقت کا ہے, آج یہ حاصل ہوئی, مگر ان کا قرآن یاد رکھنا یہ ہمیشہ کی صنعت ہے. محمد طارق ابن ابو الحسن طارق اللہ محمد عرفان ابن وارث سماعتی, محمد سہیل ابن محسن محمد صلاح الدین, محمد عامر ابن حسین, ربیع اللہ ابن الملون اور محمد اشتیاق ابن معصوم. آج ان کو یہ دستار مدرسے کی طرف سے دی گئی. یہ ایسا نہیں کہ زندگی بھر میں آج جو یہ تاریخ میں اس وقت کی صنعت ہے. قرآن کا یاد رکھنا ان کی صنعت آئی. تلاوت کریں. چند منٹوں کے لیے اظہار خیال کے لیے برادر علی مولانا افتخار حسین سے نمو آ رہے ہیں, اور اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا پھر آتے ہیں. اسٹیج پہ بیٹھے علماء ملت اسلامیہ و حفاظ کرام, استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اعجاز حسین صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد و صلی اللہ وسلم علی حبیب الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم
صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ فیضان حنفیہ کا یہ فیضان دیکھیے، فیضان حنفیہ کا یہ فیضان دیکھیے، دولہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فیضان حنفیہ کا یہ فیضان دیکھیے، دولہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ محترم حضرات و عزیزان گرامی، میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ طبیعت خراب رہی تھی اس لیے میں زیادہ دیر بول نہیں سکتا ہوں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بدعقیدہ بھی پڑھتا ہے، صلح کلامی بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، لیکن ہر انسان کے پڑھنے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ جب پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ فرق سمجھیے گا آپ لوگ۔ اور جب ادھر والے پڑھتے ہیں، بدعقیدہ پڑھتا ہے، تو یہ تلاش کرتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ چلنے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چلنا اس کو کہتے ہیں کہ جو راستہ دیکھا ہوتا ہے وہ چلنے کی دعا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ساری سرائی کے اندر ہم لوگ جلسے میں آئے ہیں، رات زیادہ ہو گئی ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، مولانا حافظ ضمیر صاحب نے پیسہ دیا، اس پیسے کو لے کر کے بسما کی طرف سفر کر رہے تھے۔ حافظ ضمیر سے کہا کہ اے ضمیر صاحب ہمیں بسما پہنچا دیے۔ ضمیر صاحب نے تم نے راستہ تو دیکھا ہے، تم اس راستے پہ چلے جاؤ، اس راستے پہ پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے کہا نہیں حافظ صاحب، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ اس راستے کو دیکھا ہے لیکن اس راستے سے نہیں جا سکتے ہیں۔ حافظ ضمیر نے کہا کہ نہیں جا سکتے ہو کیونکہ دولت ہے میرے پاس۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس لیے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے اے اللہ تو ساتھی بن جائے گا تو میرا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم میرا ساتھی بن جائے گا تو میری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایمان کے لٹیرے گاؤں گاؤں ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں، ایمان کی دولت لوٹ لینا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ سے کاجل صاحب چورا لے، یہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، علماء کے بیچ میں ذمہ داری اسٹیج پہ ہے۔ ایک جملہ بہت تیزی کے ساتھ مولانا سجید گھومتا ہے، جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں دہلی کی سرزمین پر، تو یہاں پر بھی صلح کلیت بہت ہے بسما کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا جو یہ کہتا ہے کسی کو برا نہ چاہیے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے نماز میں کسی کو گالی دینا کیا اچھی بات ہے؟ نماز میں کسی کے لیے تباہی کی بات کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں نہیں، آپ تو کہتے ہیں زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا چاہیے، آپ تو کہتے ہیں زندگی میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، لیکن نماز پڑھتے ہیں، نماز تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر آپ کسی کے ہاتھ توڑ رہے ہیں، کسی
किसी को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, तो जब आप पढ़ेंगे नमाज के अंदर, क्या उस नमाज से तब्बत यदा की सूरत निकाल दी जाएगी? क्या उस नमाज के अंदर तब्बत यदा की सूरत नहीं पढ़ी जाएगी? तब्बत यदा का मतलब क्या है? ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, ऐ औरत तेरी हाथ टूट जाए, तेरी औरत को खात्मा हो जाए, तेरी औरत तो मर जाए। तो किसी को नमाज के अंदर बुरा कहना, बद्दुआ देना कहां से जायज है? तो एक कुरान ने बिगाड़ दिया, और कुरान ने कहा जो मुस्तफा का गुस्ताख होता है, जो मुस्तफा का गुस्ताख होता है, उसको बाहर भी बुरा कहा जाएगा और उसको नमाज के अंदर भी बुरा कहा जाएगा। रिसालत, जश्न मुख्तारे कायनात, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और मेरी ये तरबियत अभी मौलाना सगीर साहब बनारसी जो बता रहे थे, ये तरबियत मेरे बड़े भाई बिराद अकबर की दी हुई है। मैं जब दिल्ली की सरजमीन पर गया था, भयान में जाते थे, तो वहाँ एक मस्जिद होती थी बाड़ा हिंदूराव के अंदर, इसको मस्जिद शेख खान कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बिस्वा की सरजमीन पे इतना चीज ने वहाँ जा करके मसल के आला हजरत का वो काम किया है कि दिल्ली की किसी भी सुन्नी मस्जिद के अंदर आप इस नाचीज फकीर का नाम लेंगे, वो फौरन कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर मसलक का काम किया है मजबूती के साथ, तो इफ्तिखार हुसैन रिजवी का काम है जो मजबूती के साथ किया है। ताजुल शरिया के साथ मैं बहुत अरसा मैंने गुजारा, ताजुल शरिया के साथ मैंने बहुत सफर किए, सबको पता है कितनी मसाजिदें कितने मदारिस आज भी चल रहे हैं, मौला फकीर को पता है, जो मेरी सरपरस्ती में चलते हैं, मेरी सदारत में चलते हैं। लेकिन आज भी जिन मसाजिदों की मैंने सदारत की जिम्मेदारी ली है, अपने भाईजान के उसूल के मुताबिक आज भी वहां पर मैत पे नमाज ना पढ़ी जाती है, ना पढ़ने की इजाजत देता हूँ। सदारत जब ही कबूल करता हूँ जब उससे मैं मुआहिदा कर लेता हूँ कि मसलके आला हजरत की अगर पाबंदी होगी तो इस मस्जिद का सदर मैं रहूंगा, वरना ऐसी सदारत को मैं ठोकर मारूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया चंद दिन की है। आदमी जो मिजाज भाईजान का, यही मिजाज मेरा है। हर महीने में 50 कार्ड शादी के फेंक देता हूँ नाले के अंदर। लोग समाजी के एतबार से कार्ड देने आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी एतबार से भी मेरी जान पहचान है। लेकिन मैं सियासत में कदम नहीं रखा था मैंने। जब हमारे यहाँ गौसिया मस्जिद में वहाबियों ने हमला किया और मुझे जेल डलवा दिया, मैं जेल गया हूँ मसलक के पीछे, किसी चोरी के पीछे नहीं, किसी की डकैती नहीं डाली थी। और जब जेल चला गया, लेकिन अल्लाह की ये मर्जी थी, सरकार का उस पाक का करम था कि जमानत तो कैंसिल की, लेकिन मैं कोर्ट से बाहर ना जा सका। उसी वक्त फिर मजिस्ट्रेट ने जमानत मेरी कबूल कर ली। उसके बाद जब मेरे पीर मुर्शिद सीलमपुर आए, उस वक्त तक के मैं सियासत में मैंने कदम नहीं रखा था। मैंने अपने पीर मुर्शिद से अर्ज किया कि हुजूर, जब तक कि हम सियासत में नहीं जाएंगे तो मसलक का काम नहीं हो सकता है। मसलक के काम के लिए थाना पुलिस की भी जरूरत होती है। किसी मस्जिद पे कोई कब्जा कर रहा है, अगर उस कब्जे के लिए हमारे पास ताकत नहीं होगी, दुनियावी ताकत नहीं होगी, सियासी ताकत नहीं होगी, तो हमारी वहां हमको कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो हजरत ने एक शर्त लगाई थी हमसे, हुजूर ताजुल शरिया के जुमले हैं, आपने कहा था कि इफ्तिखार सुन लो, मैं सियासत में जाने की इजाजत एक शर्त पे देता हूँ कि सियासत को कभी भी मसलक में मत कुर्बान कर देना। मसलक के लिए सियासत को ठोकर के मार देना और मसलक को बचा लेना, यही मेरी तुम्हारी मुरीदी की हमारी यही थी। सियासत करो, लेकिन सियासत में मसलक को तबाह मत करो। मसलक की तबाही का नाम सियासत नहीं है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे बिरादर अजीज हाफिज जमीर साहब
बैठे हुए मौलाना सगीर साहब भी बैठे हैं, हमारे बहुत करीबी हैं। दिल्ली की सरजमीन पर मैंने बहुत बड़े उलमा को बुलाया है और आज तक उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिस नहीं करता है। और मेरी खासियत ये है कि मैं पहले नजराना भी नहीं कोई तय करता है, मैं तारीफ देता हूँ, आ जाते हैं। मन्नानी मियाँ की तारीफ थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा था, मैं फोन किया था उन्होंने कि मैं आऊँगा और फला रास्ते से आ रहा हूँ, लेकिन रात में उनकी तबीयत खराब हो गई और आईसीयू में भर्ती है, इसलिए उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा जलसे में अवाम के सामने मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मेरी दुआएं उनके साथ हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला बगैर जलसे के दारुल महरूम हनफिया रज़िया में मैं कदम रखने के लिए बिछवाऊंगा। ये मैं वादा करता हूँ हाफिज जमीर साहब से कि हुजूर मन्नानी मियां को आपके सारी सराय के दारुल हनफिया रज़िया में लेकर के आऊंगा ताकि उनके कदमों की बरकत से इस मदरसे में और बहारें आ जाएं। तो मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि मेरा मिजाज सिर्फ ये है कि मसलक को समझिए कि मसलक आला हजरत क्या है। मसलक आला हजरत कोई नई चीज का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत किसी नए मसलक नई शरीयत का नाम नहीं है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसलक था उसी का नाम मसलक आला हजरत है। जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मसलक था वही नाम हजरत आला हजरत है। जो हजरत यूनुस के मसलक का नाम था उसी का नाम मसलक आला हजरत है। 1,24,999 कमोबेश अंबिया के मसलक का नाम ही आज मसलक आला हजरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन मुस्तफा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। सैयदना गौस पाक के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मसलक आला हजरत को पहचानिए, समझिए ये जिंदगी 4 दिन की है, कब्र में कोई काम नहीं आने वाला है। खुला कुल्लियत से तौबा करिए। ताजुल शरिया तो मेरी पूरी जिंदगी मेरे पीर मुर्शिद ने खुला कुल्लियत के खिलाफ जंग लड़ी, जिहाद किया है। एक मर्तबा उनके रिश्तेदार आए नूरुद्दीन भाई, तो हुजूर से कहने लगे, मैं मौजूद था वहाँ ये खानकाह में, मैं बैठा था, मैं तो बहुत करीब रहता था, भाईजान को भी बताए, तो मैं वहाँ बैठा था। वो रिश्तेदार आए और कहने लगे, हुजूर आप सख्त बहुत हैं, सख्ती में नरमी कीजिए। तो ताजुल शरिया ने कहा, क्या चाहते हैं? कहा आप इतने सख्त हैं कि आपके रिश्तेदार छूटे जा रहे हैं, लोग आपसे दूर दूर रहने लगे। तो आपने एक जुमला कहा था कि रिश्तेदार राजी हो तो राजी होता हो, लेकिन मेरा रब मुझसे राजी हो जाए वही अक्सर रजा चाहता है। का मेरा हुसैन जो करबला से पैगाम लेकर के गया है, मेरा हुसैन राजी हो जाए वही अक्सर रजा की रजा है। हुसैन की रजा में अक्सर रजा की रजा है, रिश्तेदार की रजा में अक्सर रजा की रजा नहीं हो सकती। ये मेरे ताजुल शरिया का मिजाज था। मैं तो बहुत सफर उनके साथ किया है। एक वकील था बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का। हक वाले वो होते हैं जो पैसे के बुनियाद पर भी हक बोल दिया करते हैं, चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, अगर हक बोलना जानता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में होगा तो किसी से डरना करता है, खौफ नहीं हिकाया करता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील था, हजरत से मिलने के लिए आया। हजरत ने कहा कि आपसे वकील साहब मिलने के लिए आए हैं, मुसलमान हैं। जैसे ही आके सामने बैठे, आपने उसके गाले पे हाथ डाल दिया और उसकी टाई को पकड़ के हिलाने लगे, जोश में आ गए। कहा, ये कौन से तुम मुसलमान हो जो एक हराम काम को अपने गले में डालते हो? उस वकील का कहना है कि मैंने उसके बाद कभी भी टाई को पहनना अच्छा ना समझा, उसको हराम समझ के उसको तैयार दे दिया, उसको मैंने फौरन ही फेंक दिया टाई को उतार करके। ये ताजुल शरिया की करामत थी। वो ताजुल शरिया जो अपनों को या बेगानों को तभी अपनाते थे जब मसलक के मजबूत हुआ करते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूरी जिंदगी, लोगों ने एक बात मैं कह करके, आपका इश्क रसूल देखिए पहले, आज तो इश्क रसूल के ढोंग लोग मनाते हैं।
कहते हैं मतलब आला हजरत पे अमल करोगे तो खिलाफत मेरी रहेगी। हमें मतलब आला तुमको नहीं अमल कर रहे हो, आप तो कर लो पहले, आप तो कर नहीं रहे हो, दूसरों को हिदायत दे रहे हो। ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं। आला हजरत की वो शख्सियत थी जो जबान से कह दिया करते थे, उसका दिल पे ऐसा असर होता था जैसे नश्तर फूले को चेर दिया करता है। एक कोतवाल आए बरेली के अंदर, उनके भाई मौलाना हसन रजा लेकर के गए आला हजरत के पास और आला हजरत से कहा, हुजूर भाईजान ये शहर कोतवाल हैं, सैयदजादे हैं। आपने चेहरे को उठाया, अपने चेहरे को फेर लिया और कहा, रोने लगे। क्या बात मतलब, क्या अहमद रजा कितना अच्छा होता कि आज कोतवाल सैयद होने के नाते अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा लगाए होता तो अहमद रजा ऐ कोतवाल तुझे जमीन पे ना बैठने देता, बल्कि अहमद रजा अपनी आंख के पुतलियों पे बैठ करके तेरा इस्तेमाल कर रहा। ये थे आला हजरत का इशारा। और वो जुमला सुन करके वापस आए चेहरे कोतवाल मिलने के लिए, तो इतनी लंबी दाढ़ी चेहरे पर थी, तो दाढ़ी के साथ आला हजरत ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया और कहा, सैयदजादे तो सुन्नत मुस्तफा का पाबंद है, इसलिए तेरा मुकाम वो नहीं, तेरा मुकाम ये था मसल के आला हजरत। लोग मसल के आला पीर साहब कहते थे ये हो जाएगा। पीर साहब ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी कमाई कैसी है। आज का पीर खीर की तलाश में घूमता है, कल का मुरीद पीर की तलाश में जाता था और पीर तलाश किया करता था। बाबा फरीदगंज शकर का दौर है, हजरत बाहुलक मुल्तानी का दौर है, मौलाना ज़करिया मुल्तानी का दौर है। तीनों मुरीद की तलाश में चले और कहा पीर की तलाश में चलते हैं। आज तो पीर घर घर में कुंडी बजाता फिरता है, कुंडी बजाता है। देखा इसके घर में खीर है तो पीर साहब डेरा डाल देते हैं। अगर उसकी बावगी मजबूत है, कल का पीर दिल पे निगाह रखा करता था, आज का पीर दिल पे नहीं, दिल पे लगी हुई पॉकेट पे निगाह रखता है ताकि इसकी पॉकेट मजबूत है या नहीं मजबूत है। और वो जब चले तीनों तो पहुंचे कहाँ, इराक की सरजमीन पे पहुंचते हैं। इराक की सरजमीन पे पहुंचने के बाद पीर की तलाश में गए हुए थे। पीर की तलाश में पहुंचने के बाद अपने पीर को तलाश किया और पीर को तलाश करने के बाद वो पीर जब मिल गए तो उन पीरों ने उन पीर ने दो को तो मुरीद किया, एक को मुरीद करने से मना कर दिया और कहा, बाबा फरीद तुम्हारा पीर दिल्ली में इंतजार कर रहा है। आजकल तो दाढ़ी है तो मुरीद कर लेते हैं, नहीं दाढ़ी है तो मुरीद कर लेते हैं, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है तो मुरीद कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहा तो मुरीद कर लेते हैं। अब लिफाफा चाहिए, लिफाफे को बुनियाद पर मुरीद हो जाया करता है। लेकिन वो पीर थे उस वक्त के, उन्होंने कहा, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का दौर था, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा कि नहीं नहीं तुम जो है तुम्हारा पीर जो है वहाँ इंतजार कर रहा है। वहाँ पहुंचे तो जैसे ही पानी के लिए पानी लाया गया हाथ धुलाने के लिए, बाबा फरीद ने हाथ धुलना शुरू किया तो पूरा पानी उसका हाथ धुलने में खर्च हो गया। और जब उन्होंने मौलाना ज़करिया मुल्तानी ने कहा कि फरीद तुमने इतना पानी क्यों बहा दिया, पानी का तो इंसाफ देना पड़ता है। लेकिन बाबा फरीद के जुमले तो क्या कहा था बाबा फरीद ने, पीर हो तो बाबा फरीद के जैसा हो, पीर हो तो बाहुल मुल्तानी के जैसा हो। बाबा फरीद ने कहा, तुम्हें पता नहीं मौलाना ज़करिया, और तुमको पता नहीं कि क्या मामला है। आज जिस वक्त मेरा पानी मेरे हाथ पे डाला गया तो मेरे सामने इस पानी के डालने वाले का रजिस्टर खोल दिया गया, इसके तकदीर में जहन्नम लिखा था। मैंने उस वक्त तक के पानी अपने हाथ पर डालता रहा जब तक कि अल्लाह ताला ने इसके किस्मत से जहन्नम को हटा के जन्नत नहीं लिख दिया है। मैंने पानी से हाथ धोया है लेकिन इसको जन्नती बना दिया। ऐसा पीर होना चाहिए, ऐसा पीर नहीं होना चाहिए जो खीर की तलाश में घूमे। खीर नहीं चाहिए, पीर चाहिए। और वैसा पीर बरेली की सरजमीन पर, ताजुशरिया मसौली की सरजमीन पर हुजूर गुलज़ार मिल्लत जैसा पीर नहीं है। गुलज़ार मिल्लत का मिजाज देखिए, आज जब पीर आते हैं कुर्सियों पर मेहमान हो जाते हैं। गुलज़ार मिल्लत कभी भी कुर्सी पर बैठे, हमेशा मसल्ले पर बैठते हैं और मसलक के इतने मजबूत हैं, कट्टर इतने कट्टर मजबूत हैं। और जब हुजूर
تاج الشریعہ کا مثال ہوا. میں رات کو سویا ہوا اور میری آنکھ لگی حضور تاج الشریعہ کا دیدار ہوا. رو رہا تھا. ساتھیوں کو جملے سنیے تاج الشریعہ میرے خواب میں دے رہے ہیں. ایک پگار میں تو چلا جا رہا ہوں لیکن تمہارے ملت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارے بیچ میں گلدار ملت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری اے لوگوں بسما کے لوگوں سنو, نماز بہت بڑی عبادت ہے. نماز کسی مسجد سے دشمنی نہیں. نماز کا امام وہ ہونا چاہیے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ایسا امام نہیں چاہیے جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو اور دعویٰ کرے ہم سنی مسلمان ہیں تو سنی مسلمان قطعی نہیں ہو سکتا. پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے تعلیم یہ دی. اعلیٰ حضرت سے کہا لوگوں نے, کہا حضور آپ نعت مصطفیٰ بہت لکھتے ہیں لیکن حمد باری نہیں لکھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت مسکرائے اور کہا حمد باری سنو, اٹھاؤ قلم. جب دنیا پہ نگاہ ڈالی, دنیا کے لکھنے والے ہم لکھ رہے تھے وہی رب ہے جس نے دنیا کو بنایا, وہی رب ہے جس نے بھینس اور گائے کو بنایا, وہی رب ہے جس نے چاند اور سورج کو بنایا. میرے اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا کہ چاند بنا ہے نبی کے صدقے میں, سورج بنا ہے نبی کے صدقے میں, زمین بنی ہے نبی کے صدقے میں, تارے بنے ہیں نبی کے صدقے میں, فرشتے بنے ہیں نبی کے صدقے میں, جنت بنی ہے نبی کے صدقے میں. کائنات پوری جو بنی ہے وہ نبی کے صدقے میں بنی ہے. تو اگر میں چاند کی تعریف کروں گا تو سورج ٹوٹ جائے گا, زمین کی تعریف کروں گا تو آسمان چھوٹ جائے گا, فرشتوں کی تعریف کروں گا تو گلما چھوٹ جائیں گے, حوروں کی تعریف کروں گا تو گلما چھوٹ جائیں گے. ایک ایک کی تعریف کرتا چلا جاؤں گا, ایک نہ ایک اس سے ناراض ہوتا چلا جائے گا. میرے اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور قلم کو اٹھانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا اور کہا لکھو وہی رب ہے جس نے تجھے ہمارا تن کرم بنایا اور مجھے بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ارے تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت کا عشق تھا کہ حمد بھی لکھا تو مصطفیٰ کی نعت مصطفیٰ لکھ دی. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد خدایا. یہ اعلیٰ حضرت کا قلم تھا کہ اب چاند بھی شکوا نہیں کرے گا, اب سورج بھی شکوا نہیں کرے گا, اب زمین بھی شکوا نہیں کرے گی, اب آسمان بھی شکوا نہیں کرے گا, نہ تارے شکوا کریں گے, نہ سورج شکوا کریں گے, نہ حور و گلما شکوا کریں گے, نہ پیڑ پھیریں گے, نہ حجر کریں گے, نہ شجر کریں گے, نہ دریا کریں گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا جو وجود تھا وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. مدرسہ حنفیہ رضویہ جو میرے برادر عزیز حافظ و قاری ضمیر احمد سلمہ چلا رہے ہیں, ان کے کندھے کو مضبوط کیجئے اور ایرے غیرے نتھو خیروں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو مل لوٹنے دیجئے. ایمان کی دولت بہت قیمتی ہے. ایمان لٹ گیا تو کہیں نہیں ملے بازار میں. لٹیا چوری ہو گئی تو بازار میں خرید لو گے, لیکن ایمان لٹ گیا تو کہاں خریدو گے. ایمان کے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ عمل کرو, سیدھے راستے پہ چلو اور سیدھے پہ راستے پہ چلنے کی لوگوں کو ہدایت دو. ایسا نہ ہو جائے کہ حشر کے میدان میں آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا میں تمہیں تعلیم دی جاتی تھی کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرو گے, مسلک اہل سنت پہ عمل کرو گے, اور تم نے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت کے اوپر عمل نہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ و بربادی میں ڈال دیا ہے. حشر کے میدان میں تمہاری کوئی نہیں سنے گا, سنیں گے تو صرف میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. واقع الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی صلوات پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کی صلوات پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ اللہم سلام تبارک واخرجنی مخرج الصدق واجعلنی من الصالحین استغفر اللہ ربی من کل ذنب ومن کل عقیدۃ باطلۃ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ومن کل عقیدۃ باطلۃ مولا کائنات کی جو بھی جشن افطار کائنات میں منصور اور منظوم خدای عقیدت پیش ہوا ہے قرآن شریف کی تلاوت نعت پاک کا نذرانہ اور ترجمے میں جو مضبوط خدای عقیدت پیش کیا یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ آرائش یہ زیبائش یہ دین و دیب و دینت یہ تب و تاب یہ ہم سب کی حاضری یہ پورا جشن مولا تیری بارگاہ میں پیش ہے کہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما مولا کریم اس کا جو تو ثواب عطا فرمانا چاہے حضور اکرم صلی بنی آدم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ معطرہ مطہرہ میں عطا فرما دے مولا کریم آپ کے طفیل تمامی انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم کی جناب میں عطا فرما دے تمام صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ ازواج مطہرات جمیع امہات المؤمنین جمیع اہل بیت اطہار جمیع شہداء کرام سیدنا امیر حمزہ سیدنا حسین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جناب میں عطا فرما دے تمام تابعین تابعین مجددین مفسرین متکلمین محدثین مفسرین انصاب اواس اوقات مجبہ عارفین باللہ ائمہ طریقت ائمہ فقہ ائمہ سلوک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جناب میں عطا فرما دے بالخصوص قطب ربانی شہباز الرحمانی سیدنا و مرشدنا آقانا و مرجانا سیدنا الشیخ ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی حسینی بغدادی رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما دے سلطان الہند طاہر اپنے خواجہ خواجران سیدنا و مرشدنا آقانا و مرجانا سیدنا الشیخ سید معین الدین حسن سنجری اجمیری المعروف و غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما دے سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا و مرشدنا آقانا و منجانا سیدنا الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما دے حضور مرشدی برحق تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مجدد بنیت حاضرہ سیدنا و مرشدنا آقانا و منجانا سیدنا الشیخ امام مصطفیٰ رضا المعروف مفتی اعظم عالم رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما دے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ نوریہ برقاتیہ سلسلہ قادریہ کے جملہ شاخوں کے جملہ مشائخ مریدین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جناب میں عطا فرما دے سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ شاذلیہ رفاعیہ اسلام میں جتنے بھی سلاطین طریقت ہیں تمام سلاطین طریقت کے جملہ شاخوں کے جملہ مشائخ مریدین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جناب میں عطا فرما دے مولا کریم ان تمام انفاق قدسیہ کے صدقے و طفیل میں تمام مومنین اور مومنات کو عطا فرما دے مولا کریم اس جشن کے صدقے میں جو بے نمازی انہیں نماز کا پابند بنا دے جو روزگار ہیں انہیں روزوں کا پابند بنا دے ہر صاحب استطاعت مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر صاحب استطاعت کو حج کی توفیق عطا فرما ہم فقیروں کو اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما مولا دنوں کے بھید کو جانتا ہے
जिन लोगों ने मुझसे अलग अलग शिफा के लिए दरख्वास्त की, सबके नाम नहीं लिए जा सकते, वो जानता है। मौला उन सबको अपने महबूब के नालेने पाक में सबके शिफायत के लिए लाए। मौला करीम इस्लाम के वो शहजादे और शहजादियाँ अब तक जो बगैर रिश्ते के हैं, मौला उन्हें और वाले रिश्ते अता फरमा के उनकी जिंदगी में फसले बहारी पैदा करा। मौला करीम जो हजरात और ये जो नौजवान अब तक के औलाद की दौलत से महरूम हैं, मौला अपने हबीब के सदके उतर इस जश्न के सदके में उन्हें औलाद की दौलत से माला माल फरमा उनकी ज़िंदगी में बहार पैदा करा। मौला करीम जो बेरोजगार हैं उन्हें बारोजगार करा, जो बारोजगार हैं उनके रोजगार में खैर बरकत तरक्की अता फरमा। मौला करीम एक जो बर्दमात में फंसे हैं उन्हें कामयाबी का मरानिया अता फरमा। जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, मौला उनको इल्म अमल दौलत से मुज़य्यन फरमा के जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फरमा। मौला करीम जिन बच्चों की दारुल मस्जिया रज़विया से बराबर हुई है, मौला इन बच्चों पर खसूसी करम फरमा, खसूसी रहम फरमा, खसूसी फज़ल फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनके इल्म में बरकत अता फरमा, इल्म पर इन्हें अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पे इन्हें कामयाबी अता फरमा, इन्हें कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा, तरावी में कुरान पर सुनाने की तौफीक अता फरमा, कुरान के एक एक लफ्ज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मौला करीम इनके सदक़े में जो लोग इनके घर वाले हैं उनकी शफ़ाअत कबूल फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में एक गुनहगार हाथ जब जब उठे हैं, आज तक इनकार नहीं हुआ है, तूने अता किया है जो मांगा है। आज हम इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए अपनी गलतियों की माफ़ी मांग कर तुझसे मग़फ़िरत करते हैं। तू गफूर है, तू गफ़्फ़ार है, मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम जो सुन्नी तय्युल अक़ीदा बाअमल इस दुनिया से इंतकाल हो गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। मौला करीम दारुल मस्जिया रज़विया और जितने भी सुन्नी मदारिस हैं तय्युल अक़ीदा, मौला उन सबको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इन्हें ज़माने की हासिरीन से महफूज़ फरमा, मुआनिदीन से महफूज़ फरमा, हसद करने वालों से महफूज़ फरमा, अदावतों से महफूज़ फरमा। इनको इनके ज़रिए आमदनी वह फरमा दे, इन्हें बिल्कुल मुकम्मल कामनत में लोगों की तस्कीर फरमा दे। मौला करीम बिल्कुल हाफ़िज़ ज़मीर हसन और हाफ़िज़ जमशेद और भी जो मेरे ज़रिए से उलमा हैं या और जो उलमा सुन्नी उलमा हैं, सारी सुन्नी उलमा सारे अन्य की उम्र में बरकत अता फरमा, उन्हें हयात ज़िंदगी अता फरमा, उन्हें तमाम मोहब्बत और मुआज़ियत से और नज़रे बद महरूम फरमा। मौला करीम इस जश्न के सदक़े में मौला तारीफ़ बढ़ाए कर फज़्ल व करम फरमा, फज़्ल व करम फरमा, फज़्ल व करम फरमा। फैज़ाने आला फैज़ाने गौसे आज़म की बारिशें अता फरमा और लोगों को सुन्नी सच्चा पक्का तय्युल अक़ीदा मना। मौला की हिफाज़त फरमा, अक़ीदे की जो तुलातुल्ली है, मौला उन्हें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला उन्हें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हमें खुलूस अता फरमा, अमन अता फरमा। इलाही खैर गर्दारी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दारी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दारी बहक़ शाह जिलानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि व नूर अर्शी व मदद नुरी सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आखिरी बात आगे समाप्त कर लेता हूँ। तकरीबन 35 साल जिला सीतापुर का मरकजी महीनी जो दारुल मस्जिया रज़विया में वही नवाब की निस्बत और मेरे वालिदैन मोहतरम जो महीनी थी उनकी निस्बत से बात
میرے ابا دارالعلوم معینیہ رحمانیہ معینیہ عثمانیہ اس کی صدر المدرسین کا شخص سرکار صدر الشریعہ کو وہاں غریب نواز کے دیار میں پورے 7 اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج پھولے نہ کمائیں گے قبر میں، آج وہ قبر میں پھولے نہ کمائیں گے، مگر دکھ جب ان کی اولاد کا اقلیت میں لائی شریعت کی دھجی اڑائی سریعام میں فکر نمازیں پڑھائی تماشے کے لیے جماعت میں دولت تقریب کا رواج ڈالی اور اس طرح سے نماز کا مذاق آیا تو دکھ بھی میری دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو ہدایت دے اور عرصے سے میرا ارادہ ہے کیونکہ آدمی کو کتابوں جانا پڑتا ہے کہ میں جزوہ میں دارالفتا اور دارالقضا کی شاعت قائم کروں اور انشاءاللہ دارالقضا اور دارالفتا کی شاعت بہت جلدی قائم کی اور الحمدللہ جو قاضی شرع مقرر ہے قاضی قضات فی الہند کے ذریعے سے ضلع کا قاضی قضات ہے اور جہاں پر قاضی کی ضرورت ہوگی قاضی وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرے گا۔ اگر کسی بھی میں نے کہا تو شرط بھی لگی شرط میں نے لگائی شرط اگر پائی جائے تو جگہ ملے اور اگر شرط مقبول ہو تو جگہ ملے بس ان کے رات کرتا میں حفیظ ضمیر کی طرف شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، رات بھر جاگنے کی مبارکباد بھی دے رہا ہوں۔ اللہ اپنا تمام گناہوں کو معاف کرے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں